یہ کیسی عید آئی پروردگار، نہ مسجد میں نماز، نہ بازار میں خریداری، نہ چاند رات کی بے چینی، نہ وہ گلے ملنا اور نہ ہی وہ گلے مل کر عطر سے معطر ہو جانا۔ کچھ بھی تو نہیں، گھروں میں بند سیویاں بھی بے مزہ، وہ شام کی دعوتیں، وہ گھر گھر جا کر عید ملنا، سب خواب ہو گیا۔ ارے رمضان بھی بس یوں ہی سادہ سا کٹ گیا، نہ تراویح اور نہ ہی وہ افطار کی رونق۔ اس بار تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ ایسے میں بھلا عید کی خوشی کیسی، اور کوئی عید منائے بھی تو کیسے؟ عجب عالم ہے اس کورونا وائرس کی وبا سے دنیا کا، اور ہندوستان تو دنیا میں سب سے جدا نظر آ رہا اس وبا میں۔ ارے آپ نے پہلے کبھی یہ سنا تھا کہ انسان چلتے چلتے مر جائے؟ ایک حاملہ عورت 200 کلومیٹر پیدل چل کر سڑک کے کنارے بچہ جنے اور کچھ گھنٹوں بعد نومولود بچے کو گود میں لے کر پھر پیدل چل پڑے۔ 16 مزدور پیدل چلتے چلتے تھک کر ریل کی پٹری پر مدہوش نیند میں سو جائیں اور پھر ٹرین ان کو کچل دے۔ مزدور اپنی بچی کچی آمدنی سے سائیکل خرید کر سینکڑوں میل کے سفر پر سائیکل سے نکل پڑے۔ بیچ میں دروغہ جی ان کی آخری امید وہ سائیکل ضبط کر لے۔ ایسے قصے کہانیاں تو مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی کہانیوں میں پڑھنے کو ملتی تھی، لیکن اب یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی تو یقین نہیں آتا منٹو نے تو جو ہجرت کے قصے لکھے وہ سن 1947 کے بٹوارے کے بعد فرقہ پرستی کے جنون میں پیش آنے والے واقعات تھے۔ انگریز ملک کو بانٹ کر اور فرقہ پرستی کی آگ میں جھونک کر جا چکے تھے۔ ہندوستان اور پاکستان میں جو حکومتیں تھیں وہ نہیں کے برابر تھی۔ چند ماہ پرانی ان حکومتوں کی کوئی اتھارٹی نہیں تھی، پھر بھی خود مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو پاکستان سے آئے مہاجروں کے لیے جگہ جگہ کیمپ لگوا رہے تھے، ان کے دکھ درد بانٹ رہے تھے، جو بن پڑتا تھا کر رہے تھے۔ آج تو اس ملک کے حالات بالکل جدا ہیں۔ مودی کا سارے ہندوستان میں ڈنکا بج رہا ہے۔ اقتدار میں ایک بااثر حکومت موجود ہے۔ ہندوستان دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے۔ اگر مودی حکومت چاہے تو ان بھوکے پیاسے مہاجر مزدوروں کا کھانے پینے سے لے کر ان کے گاؤں دیہاتوں تک بھجوانے کا انتظام پلک جھپکتے کر سکتی ہے، لیکن ان کو گھر پہنچوانا تو درکنار۔ مودی حکومت نے 1 ماہ تک مزدوروں کو پیدل چلوانے کے بعد ٹرینوں کا انتظام کیا تو ان سے کرایہ وصولا گیا۔ اس پر یہ ستم کہ کھانے کے نام پر 50 روپے ان بے آسرا مفلسوں سے اور دھروائے گئے۔ جب شور مچا تو اعلان ہوا کرایہ کم کر دیں گے۔ ارے صاحب، اس حکومت کو شرم نہیں آتی؟ حکومت کا یہ فرض تھا کہ وہ ان کو مفت بھیجے، اور تو اور جب خود وزیر اعظم نے ملک کی معیشت کی امداد کے لیے بڑے فخر سے 20 لاکھ کروڑ روپے کے پیکج کا اعلان کیا تو ان لاکھوں سڑک پر چلنے والے غریب مزدوروں کے لیے ہمدردی کا ایک لفظ بھی نہ ادا کیا۔ ان بھوکوں، بے روزگار اور بے سہاروں کے لیے وزیر خزانہ نے بڑے فخر سے کہا کہ ان کی مدد کے لیے منریگا اسکیم کی رقم میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ ارے یہ بیچارے پہلے زندہ سلامت گھر تو پہنچے اور پھر اس لائق تو بچیں کہ وہ منریگا اسکیم کے لیے پھوڑا چلا کر مزدوری کر سکیں۔ مودی سرکار نے ان پیدل چل رہے مزدوروں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا ہے اس کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ صاحب، کیا یہ منٹو کی کہانیوں جیسا المیہ نہیں ہے؟ اور اس عالمی کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ کبھی ان چائے بیچنے والے وزیر اعظم کے دل میں غریبوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ دراصل یہ سرکار غریب دشمن سرکار ہے۔ بھلا یہ سرکار ان غریبوں کو دے گی کیا جو سرکار ریل بھاڑے کے نام پہ ان کی جیبوں سے 50 روپے زیادہ وصول کرنے کو تیار تھی؟ اور تو اور وہ RSS جو خود کو دنیا کی سب سے بڑا NGO کہتی نہیں تھکتی، اور اس کے سوئم سیوک زلزلوں اور طوفانوں کے بعد لوگوں کی امداد کے لیے نکل پڑتے ہیں، اس RSS اور اس کے سوئم سیوکوں کا بھی کہیں اتا پتا نہیں۔ بھارتیہ سبھیتا اور جن
जन सेवा का हर वक्त जाप करने वाले स्वयं सेवक ने उन गरीबों की मदद करते कहीं नजर नहीं आते, और भला वो उन दलितों और पिछड़ों की मदद करें भी क्यों। ये जिस भारतीय सभ्यता में यकीन रखते हैं वो सभ्यता हजारों साल पुराने जात पात और इंसानी ऊंच नीच के निजाम में जकड़ी सभ्यता है। इस सभ्यता में दलित, पिछड़ों और उनके जैसे गरीबों को इंसान ही कब समझ जाता। इसी आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला हैं योगी आदित्यनाथ ने तो इन मजदूरों की खिदमत में नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से प्रियंका गांधी ने जब उन पैदल चल रहे मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया तो योगी हुकूमत ने दिल्ली यूपी सरहद पर उन बसों को ये कहकर रोक दिया कि उनके पास तो यूपी में दाखिल होने का परमिट नहीं है। जब प्रियंका ने शोर मचाया तो हुकूमत ने कहा इजाजत के लिए पहले बसों की लिस्ट जमा कीजिए। जब लिस्ट दी गई तो हुकूमत ने ये अज़र पेश कर दिया कि उनमें तो बसों के अलावा टेम्पो, ट्रक वगैरह भी शामिल हैं। अरे भाई, उनसे कोई पूछे, मकसद तो ये था कि ये मजदूर पैदल ना चले, किसी भी जरिए से पैदल चले बगैर अपने घरों को पहुंचाएं। वो ट्रक हो या टेम्पो, बेचारा मजदूर पैदल ना चले। लेकिन भला योगी का दिल उन मजदूरों के लिए कैसे बसेजता। वो इसी नजरिए हयात और भारतीय सभ्यता में यकीन रखते हैं जिसमें उन गरीब मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए उनकी राय में ये मजदूर पैदल ही चले तो ठीक है। तभी तो योगी कॉन्ड्रियों पर हवाई जहाज से फूल बरसाने के लिए करोड़ों खर्च कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को मजदूरों के लिए मुहैया करदा बसों को यूपी में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते। उधर मोदी गैर मुमालिक में फंसे हिंदुस्तानियों के लिए हवाई जहाजों का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए रेल किराया नहीं माफ कर सकते। जाहिर है कि मोदी हो या योगी हो, उनको गरीबों का वोट तो चाहिए, लेकिन उनके वक्त पर उनके पास कुछ नहीं है। भाई, किस किस का रोना रोइए और किस किस की शिकायत दर्ज कीजिए। एक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इस मुल्क की कौन सी सियासी जमात या समाजी तंजीम इन गरीब मजदूरों के हक में खड़ी हुई। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक हर किसी ने कम से कम इन मजदूरों का दुख बांटने की कोशिश तो की। सोनिया गांधी ने फौरन वज़ीर आज़म को खत लिखकर दरख्वास्त की हुकूमत गरीबों की मदद करे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन मजदूरों को सीधे पैसा पहुंचाने का मशवरा दिया। जब राहुल मजदूरों से मिलने खुद पहुंचे और उनको पहुंचवाने के लिए कारों का इंतजाम किया तो राहुल गांधी का मजाक बनाया गया और गाड़ियां जब्त कर ली गईं। प्रियंका गांधी ने जनता किचन चलवाकर लाखों को खाना बंटवाया और बसों का इंतजाम किया। किसी और को इतना भी ख्याल नहीं आया। उधर समाजी इंसाफ का दम भरने वाली दलित महारानी मायावती, उनकी बहुजन समाज पार्टी का इस पूरे क्राइसिस में कहीं अता पता नहीं है। पैदल चल रहे लाखों दलितों का वोट बटोरने वाली मायावती ने इन मजदूरों के हक में एक बयान भी देना गवारा नहीं किया। देती भी क्यों, समाजी इंसाफ का ढोल पीटकर उनका वोट तो मिल ही जाता है। इसी तरह पिछड़ों के मसीहा मुलायम सिंह और अखिलेश यादव इस मुल्क में मौजूद हैं या कहीं बाहर तशरीफ रखते हैं, इसका भी गुमान करना मुश्किल है। उनको भी रो पीट कर पिछड़ों का वोट तो मिल जाता है, तो फिर उन गरीबों के लिए पसीना बहाने की क्या जरूरत। उधर आती पिछड़ों का दम भरने वाले नीतीश कुमार का सरे से कहीं पता ही नहीं है। बात यह है कि समाजी इंसाफ उन सब के लिए एक ढोंग है और वोट बटोरने और अपना इख्तिदार हासिल करने का जरिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बेचारा गरीब मजदूर तब ही तो पैदल चल रहा, कभी रेल से कुचल कर मर रहा तो कभी ट्रक उसको कुचल रहा। इसकी हामिला औरत सड़क पर बच्चा जन रही और उसके बच्चे सैकड़ों मील पैदल चल रहे और इस मुल्क के माथे पर शिकन भी नहीं पड़ती। भला ऐसे माहौल में कैसी ईद और कहां ईद की खुशियां। बस इतनी दुआ जरूर है कि ऐसी ईद फिर कभी ना आए।